जगन्नाथ पिलाମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପୁ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ କି +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କମ୍ପଲସରି ପେପର୍ ତ ଯାହାକି ଆମର ହେଉଛି ବିଏସସି ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ବା ସବୁ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପଲସରି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବେ କି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3 ଆମର ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 3ର ବା ଇଭିଏସ୍ର ୟୁନିଟ୍ 3ର ଆମର 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 2ର 5 ମାର୍କ क्वेश्चन बा 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन ऑलरेडी सारी दीचे ए यूनिट मध्य आम मोर 1 मार्क और 2 मार्क सारी दीचे। तो आज आम देखिए 5 मार्क क्वेश्चन गुड़ ताला डेरी न करी चला पे क्लास टू स्टार्ट करबा एवं देखिबा। तो देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन कोन दला कि परिवेश प्रदूषण नियंत्रण निमंते गठित प्रदूषण बोर्ड मानकर गठन संपर्क रे वर्णना कर। तो परिवेश को प्रदूषण रोकिया पई तो जो सब प्रदूषण बोर्ड गठन करा जाछि से मानक संपर्क रे आमे जानिबा। तो देखो प्रदूषण नियंत्रण आईन है प्रदूषण नियंत्रण आईन 1947 धारा 4 रे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डर सभ्य माने जो राज्य प्रदूषण बोर्ड गठन करा जिवो हमर 1947 धारा 4 जो रही। तो किए सभ्य हो पारे विषय में उल्लेख कर। तो देख परिवेश सुरक्षा दिगरे वास्तव ज्ञान थी जन व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा बोर्डर चेयरमैन बा अध्यक्ष भाई नियुक्ति पाती जहाँ पाखे वास्तव ज्ञान थी क्या विषय ना परिवेश सुरक्षा विषय। तो तांको राज्य सरकार कौन ना ये बोर्डर चेयरमैन भाव में नियुक्ति दिखती। ता सहित सरकार तरफ सरकार 5 जन अति बेसी बोर्ड रे 5 जन सदस्य को मनोनीत करें। सरकार 5 जन सदस्य को मनोनीत करें। तो राज्य में स्थानीय अधिकारी मध्य राज्य सरकार 5 जन सदस्य भाव में बोर्ड को मनोनीत करती। सहित कृषि मत्स्य चाष शिल्प व्यवसाय श्रम परी जो क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करुवा राज्य सरकार ये बोर्ड उपलब्ध करेंगे से 3 जन को। तो ये क्षेत्र में जी रही 3 जन को और स्थानीय अधिकारी मान 5 जन को सरकार तरफ 5 जन और जहाँ पाखे वास्तव ज्ञान तो चेयरमैन भाव में नियुक्ति करेंगे। कंपनी मान तरफ 2 जन ए बोर्ड सरकार द्वारा मनोनीत हो स्थापित हे है। जो कंपनी मैंने रही से तरफ 2 जन ए सब माने मनोनीत हो स्थापित हे। परिवेश नियंत्रण पर वास्तव ज्ञान जन व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा ए बोर्डर नियमित संपादक भाव में नियुक्ति पाती जड़े अध्यक्ष जड़े और संपादक भाव में जहाँ पाखे वास्तव ज्ञान रही परिवेश नियंत्रण उपर। तो तापर आसला पे केंद्र प्रदूषण बोर्ड सदस्य मंडली तो ये राज्यर आसला केन्द्र किए रही पारे ना जल प्रदूषण नियंत्रण और प्रदूषण नियंत्रण आईन सेक्शन 3 केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड गठन विषय पूर्ण विवरण उपस्थापित होती। तो देखिए क्या नहीं या परिवेश उपर वास्तव ज्ञान थी जन व्यक्ति को केंद्र सरकार यार नियमित अध्यक्ष भाव उपस्थापित करेंगे जहाँ वास्तव ज्ञान अच्छी परिवेश सुरक्षा केंद्र सरकार 5 जन सदस्य को मनोनीत एवं केंद्र सरकार तरफ राज्य प्रदूषण बोर्डर सभ्य मध्य सरकार द्वारा मनोनीत हो 2 जन ये सभ्य बोर्ड स्थापन पर मैं राज्य प्रदूषण बोर्डर सभ्य मध्य सरकार द्वारा मनोनीत हे और 2 जन सभ्य ये केंद्र बोर्ड को जीवे है राज्य कृषि मत्स्य शिल्प व्यवसाय आदि क्षेत्र में अभिज्ञ 3 जन व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत हो बोर्ड को आसवे। केंद्र सरकार परिचालन अधीन कल कारखाना मान 2 जन जी जमी राज्य गोटे केन्द्र में सेमती प्रदूषण नियंत्रण वास्तव ज्ञान जन व्यक्ति को संपादक भाव में राज्य जमी देश में सेमती किंतु राज्य 2 जन जी देश को कौन माने जार राज्य सरकार मनोनीत करेंगे। तो देखिले पे माने कौन प्रदूषण बोर्ड बा प्रदूषण नियंत्रण निमंते जो प्रदूषण बोर्ड गुड़ गठन होता सभ्य मान केमती माने आम बचा जाए नियुक्ति दि जाए। देखिए पे संक्षिप्त टिप्पणी लग परिवेश परिचालन। तो परिवेश परिचालन नहीं गोटे संक्षिप्त टिप्पणी देवा देखिए कौन रही। देख परिवेश परिचालन एक प्रक्रिया जहाँद्वारा एक योजना परिवेशित उपयोगिता को निश्चित कराए। तो देखिए परिवेश परिचालन प्रक्रिया गोटे योजनार प्रारंभ यार कार्यकारिता समय मध्य यार शेष पर्यटन से निरपेक्ष भाव चालू रही है से निरपेक्ष भाव सेमती चालू रही है। उदाहरण स्वरूप कारखाना स्थापन पर एक उपयुक्त स्थान आवश्यक जो शिल्प संस्था गढ़ी उठे विशेष परिवेश जनित समस्या देखादेव ना अर्थात ग्रहण सीमा मध्य जंगल क्षय घटव और जनबसति को हटाइबा को हेब। ये विषय कारखाना कार्य आरंभ होगा बहु पूर्व अर्थात योजना समय स्थिर कर जाए। तो कौन कला ये देखिए पे ना गोटे उदाहरण देला परिवेश आम परिचालन केमती करे गोटे उदाहरण देला। उदाहरण स्वरूप गोटे कारखाना स्थापन होगा गोटे उपयुक्त स्थान दरकार जो कि शिल्प संस्था गढ़ले कि परिवेश किसी कम माने कौन समस्या देखादेव ना अर्थात ग्रहणीय सीमा मध्य जंगल क्षय घटवा मैंने जी दरकार से जंगल नष्ट होगा जनबसति मानक असुविधा हे। विश्व कारखाना कार्य आरंभ होगा पूर्व
ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଜନା ସମୟରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସେ କାରଖାନା ଗଢ଼ା ହେବାର ସମୟ। ତାପରେ କାରଖାନା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯିବ, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବା ସହ ମାଲଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଲେବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଅପରିଷ୍କାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରୋକିବାକୁ ହୁଏ। ଏହାପରେ କାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଉଠେ ଓ ସେଥିପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାରଖାନାଟା ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଆମର କ'ଣ ନା ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେପରି ଆମର କ'ଣ ପରିବେଶରେ କିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ଘଟେ। କାରଖାନାରୁ ନିଷ୍କାସିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଭୂମି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ତା'ର ଜଳ ବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ବା ତା'ର ପରିମାଣଟା ହ୍ରାସ କରିପାରିବା। ତ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରୁ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ପରି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଜାଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟରେ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିଲେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳତା ରକ୍ଷା ସହିତ କମ୍ ବ୍ୟୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରାଇପାରିଲେ, ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ବା ଟିକେ ଖେଳଣା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରି ସେଟାକୁ କିଛି କମ୍ ବ୍ୟୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ହାସଲ ତାକୁ ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏବେ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ରୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହ ରାସ୍ତା ତିଆରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। ତ ସେପରି କାରଖାନାଟି ସାଧାରଣ ଭାବେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରା କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଖଣିକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ଧାତୁ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ଖଣିଟି ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖଣିରେ ଧାତୁ ଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧାତୁଟିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାତୁଟି ସରିଗଲା ପରେ ପାଖକୁ କିଏ ଆସନ୍ତିନି ବା ସେ ପୁରା ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। ସେପରି କାରଖାନାଟି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କାରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା, ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ ଉପରେ ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ନେଗେଟିଭ୍ କି ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମେ କରିପାରିବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିବେଶ ଯେମିତି କିଛି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ବା ପରିବେଶରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମ କିଛି ନାହିଁ ବା ସେଇଟା ଆମେ ହଠାତ୍ ସେ ଆସିଥାଏ ଆକସ୍ମିକ। ମନୁଷ୍ୟକୃତଟା ପ୍ରାୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଦୁର୍ବିପାକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଇନଥାଏ ବା ଏଇଟା ଆକସ୍ମିକ ଘଟିଥାଏ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀକୁ ନେଇକି ଆମର ରହିଛି ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି, ଭୂପାତ, ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି। ବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଆସିଲା ଝଡ଼, ବାତ୍ୟା, ଟର୍ନାଡୋ, ହରିକେନ୍। ଏଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ବାୟୁକୁ ନେଇକରି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଘଟିଥାଏ। ଜଳକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଆମେ ବନ୍ୟା, ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା, ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଜଳ ସମ୍ପର୍କିତ। ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବନ୍ୟା ଏବଂ ପବନ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବାତ୍ୟା। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଦୁର୍ବିପାକ କ'ଣ ନା ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକ ମଣିଷର ନିଜର ଅସାବଧାନତା, ପାରସ୍ପରିକ ହିଂସା, ଈର୍ଷା ଓ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ। ମାନେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟେ। ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ, ଦଙ୍ଗା ବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ତା ସହିତ କଳକାରଖାନାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ନିର୍ଗମନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବା, ନାଭିକ ବିକିରଣ, ପରମାଣୁ ବୋମା ଫୁଟିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଜଙ୍ଗଲହାନି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ପରି ପରିବେଶୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଇଦେଇଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେତେ, ଏଇଟା ଆମର 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ତ ଆମକୁ ଉଚିତ ନମ୍ବର ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଭୂମିକମ୍ପ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ସୁନାମି ବିଷୟରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ। ଝଡ଼, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତରେ ହେଲା। ଜଳ ସମ୍ପର୍କିତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା, ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବନ୍ୟା ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେଉଁ ଲେଖିବା, ତ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଇଥିବା ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ ବା ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିକି ଆସିବନି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ତ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି
ପରିବେଶରେ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ କିଛି ଲେଖିବ। ତ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଦେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କୌଣସି ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ଯଦି 27 ଡିଗ୍ରୀରୁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଗୁରୁଚାପ ବଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାୟୁ ଘୁରି ଘୁରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ବା ବାତ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ଯଦି 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଅଧିକ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଗୁରୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାୟୁ ଘୁରି ଘୁରି ଆସି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବାତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସମୟରେଖା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ହୁଏ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଓ ସମୁଦ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଉଠି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ବାତ୍ୟାଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉଷ୍ଣ ଜଳ ରାଶି ଉପରି ଭାଗରେ ବାୟୁର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ବେଗ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ବାତ୍ୟାର ସେ ରୂପ ନିଏ। ତ ବାତ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପ ନେବ, ତ ତା ନିଜ ରୂପ କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେବ ହେଲା, କେତେ ସେ ଭୟାନକ। ବାତ୍ୟାରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ବେଗକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 300 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 300 କିଲୋମିଟର ପବନ ବେଗ ସେ ବୋହିପାରେ। ଯେମିତି 1919ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାବାତ୍ୟା ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 300 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିଲା। 300 ମିଟର ଭାବ ପିଲାମାନେ, 1 ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଦି ପବନ ବହିବ ରହିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ପାଖାପାଖି 100ରୁ 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିୟମଟା। ଆଉ ଯଦି 300 ଯିବ ଭାବିଲ କେତେ ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେବ। ଆମ ଦେଶର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ଯେତେ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାତ୍ୟାଟା, ତାଫଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ତ ଆରବ ସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବାତ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତ୍ୟା ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ଯଦି ଯେଉଁଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବା ଆରବ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା, ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ବା ବହୁତ ଖତରନାକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ରହିଥିଲେ ହିଁ ଏହାର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ବୋଲି କହ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାତ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି କାରଣ ରହିଛି। ଦେଖ, ପବନ ସମୁଦ୍ର ଢେଉକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅରଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଫଳରେ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି, ମାନେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାଟା ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହାର କୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛି ବା ଅରଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ପବନଟା ବାତ୍ୟାଟା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପବନଟା ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଦେହରେ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ରଖୁନେ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛେ, ସେ ପବନଟା ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ବାତ୍ୟା ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଲୁଣି ପାଣି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ, ଝାଉଁ ଆଦି ବୃକ୍ଷର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୋକମାନେ କାଟି ସଫା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ଢେଉକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଅଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଳୟକାରୀ ହୋଇ ଉଠୁଛି। 1919 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା ଜନିତ ଧ୍ୱଂସ ତାଣ୍ଡବ ଏହାର ଗୋଟେ ପରିଣାମ। କେମିତି ଘଟିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 1999 ମହାବାତ୍ୟା। ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, 4 ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି 4 ନମ୍ବରଟା ଏବଂ 3 ନମ୍ବରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଖିବା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନରେ 2ଟି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରେସେପ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ଓ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପଶମ ପାଣ୍ଠି। ତ ସବୁ ସମୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଦେଶ ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭିତ୍ତିରେ ଦେଶର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା, ତ ଆପଦା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଡ଼ିତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଆର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା। ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଏ। ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଠାରେ କିଛି କରିପାରିବି ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଡବଲ ପି ଏବଂ ଡବଲ ଆର୍। ପ୍ରଥମ ପିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମ୍ କରିବା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଏହା କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ପ୍ରସାର ଜରିଆରେ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପି ହେଲା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ନିରାକରଣ ପଦକ୍ଷେପ, ରିକ୍ସ ସେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ରୋକିବା ଲାଗି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡବଲ ପି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ୟମର। ତାର ଆସିଲା
प्रथम आर है रिलीफ माने विपर्यय रिलीफ प्रतिक्रिया एथिरे संश्लिष्ट नियंत्रण कक्ष निर्माण कर खाद्य और आश्रय लोक मानू जोगाई दी खोजाखोजी उद्धार कार्य और सरकारी और बेसरकारी संगठन मान सहित सक्रिय कार्य करवा यहाँ हूँ पी माने सॉरी आर प्रथम आर हूँ रिलीफ लोक मानू साहाय्य करवा द्वितीय आर हूँ रेस्क्यू एंड रिहाबिलिटेशन पुनरुद्धार और थैथान कार्य सेटा तो एठारे पदक्षेप मान मध्य रही विश्वसनीयता स्थापन अत्यावश्यक सेवा पुनः चालू करवा जोगाजोग व्यवस्था और थे दैनन्दिन कार्य पुनः प्रचलन करवा मैंने हठात तापरवर्ती अवस्था आम कह रेस्क्यू करवा रिलीफ करवा तो देख डबल पीटा हूँ प्रस्तुत आरंभ समयटा पी माने प्रथम प्रिपेयरनेस प्रिवेंशन कम क्षयक्षति आम केमी पदक्षेप ना तो सेकेंड है परवर्ती अवस्था बात्या बन्यार प्राकृतिक गोटे विपर्य परवर्ती अवस्था आम कह डबल आर तो जोटा है रिलीफ विपर्य रिलीफ प्रतिक्रिया करवा तो ता सहित है रेस्क्यू एंड रिहाबिलिटेशन जोटा पुनरुद्धार और थैथान कार्य तो विपर्य सब तत्क्षणात घटाई थाए एक समय अन्य लोक प्रभावित करने संगे संगे व्यापक धनजीवन नष्ट होता है से जन को ही आघात करने के आसी न था से समस्त को आघात कर दिए जहाँ आबुड़े जी पड़े सी गला तो यह प्राकृतिक संबल नष्ट करने संगे संगे नदी भूतल जल इत्यादि को प्रभावित करें विपर्य सह रिस्क जड़ित थोड़ा जो यार ओपाम लगी क्षमता विकास आवश्यक होता है रिस्क परिचालन हूँ विपर्य परिचालन गोटे अभिन्न अंग तो रिस्क परिचालन हूँ गोटे बहुत इंपोर्टाट पार्ट पे मैंने विपर्य परिचालन तो व्यक्तिविशेष गोष्ठी बेसरकारी संगठन राज्य और केंद्र सरकार तथा विभिन्न संचालित संस्था मान विपर्य उपर सचेतनता सृष्टि लगी निज निज उपाय प्रयास करने पड़ो एसत विभिन्न संस्था व्यक्तिशेष को दायित्व संपन्न करने विभिन्न अस्वाभाविक परिस्थितिर सम्मुखीन होगा लगी लोक मानक प्रस्तुत कर तो सेटा हूँ गोटे गोटे आमर कौन ना भित्तिभूमि रही जो आम डबल पी डबल आर इंपोर्टाट आउ कि ना तो युड़ ही आम देखा तो आज मैं बोले मुझे क्लास 2 रखुच्छी परवर्ती क्लास आउ 5टी आम लंग क्वेश्चन रही जाइए तो से 5टी आम सारीदे तो रोच जय जगन्नाथ।